शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। అందరికీ నమస్కారం. ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రేక్షకులకు, బాపట్ల మహిళామణులకు కార్తీక మాస శుభాభివందనాలు. బాపట్ల అనగానే మనకు టక్కున గుర్తొచ్చేది ఆ భావనారాయణ స్వామి ఆలయం, అలాగే సూర్యలంక సముద్ర తీరం. ఆ భావనారాయణ స్వామి పేరునే ధరించి భావపూరి అని పిలువబడింది. తర్వాత భావపట్లగా కాలక్రమేణా బాపట్లగా ప్రఖ్యాతిగాంచింది. అటువంటి బాపట్లలో ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంది. మరి మీ అందరి సహాయ సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలని ఆశిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పించేవారు బాపట్ల నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, వేగేసన ఫౌండేషన్ చైర్మన్ వేగేసన నరేంద్ర వర్మ గారు సమర్పించు ఈటీవీ కార్తీక దీపోత్సవం. టైటిల్ స్పాన్సర్ వేగేసన ఫౌండేషన్, పవర్డ్ బై గాయత్రి బయోమెరైన్ బాపట్ల, గాయత్రి హెచరీస్ బాపట్ల, యాగంటి గోల్డెన్ శాండ్ బాపట్ల, సాయి ప్రియా హాస్పిటల్స్ సాంబశివపేట గుంటూరు. కో-ప్రెజెంటెడ్ బై తెనాలి డబుల్ హౌస్ మినపగుళ్ళు. డివోషనల్ పార్ట్నర్స్ భగవంతునికి భక్తునికి అనుసంధానమైనది అంబికా దర్బార్ బత్తి, ఏస్ బ్రాండ్ పూజా నువ్వుల నూనె, గోబ్రం పసుపొడి కుంకుమ. బెవరేజ్ పార్ట్నర్ శుభ్రం ప్యాకేజ్ డ్రింకింగ్ వాటర్, ఏ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ ఫ్రమ్ కుమార్ పంప్స్ అండ్ మోటార్స్. ప్రింట్ పార్ట్నర్ ఈనాడు. ముందుగా ఈ ప్రాంగణంలో శ్రీ కొర్నేపాటి సీతారామాంజనేయ అవధాని గారి బృందం ఇప్పుడు వేద పఠనం చేస్తారు. गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रियवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताची शक्मान्नो वाचमुषति शृणोतु। श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ मम अग्ने वर्चो विहवेश्वस्तु वयं द्वेन्धानास्तनुवन्पुषेम मह्यन्नमन्दां प्रतिशतस्रस्त्वयाध्यक्षेण पृतनाजयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्दो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमुरुगोपमस्तु मह्यं वातः पवतां कामे अस्मिन् मयि देवाद्रविणमायजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारामनिषन्तपूर्वेरिष्टास्यामतनुवा सुवीराः मह्यं यजन्तु मम यानि हव्याकोतिः सत्यामनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्गतमच्चराहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवीश्वरर्वीरुर्णः कृणात विश्वे देवास इह वीरयध्वम् माहास्महि प्रजया मातनोभिर्मारधामद्विषते सोमराजन् अग्निर्मन्युम् प्रतिनुदन् पुरस्ताददब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वम् प्रत्यञ्जोयन्तु निकुतः पुनस्ते मयिषाञ्चित्तम् प्रबुधा विनेशतु
धाधातुर्णाम् भुवनस्य यस्पतिर्देवकौसवितारमभिमातिशाहम् इमं यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवापान्तु यजमानन्यर्थात् उरुव्यजानो महिषः शर्म यगौसदस्मिनो हवे पुरुहूतः पुरुक्षु सरः प्रजायै हर्यश्वमृडयेन्द्रमानो रीरिषो मापरादाः येन सपत्ना अपदे भवन्त्विन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेतान् पतयो रुद्रादित्या उपरि स्पृशम् मोग्रम् चेत्तारमधिराजमक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रममुदो हवामहे योगो जिद्धनजिदश्वजिद्या इमन्नो यज्ञम् विहवेजुषस्वास्य कर्म हरियो मेदिनन्द्वा ओं नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमः हन्द्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः तार्याय च लाज्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सिगत्याय च प्रवाह्याय च एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतुस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे भाजश्च प्रथमश्चाभिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा जव्यश्चियश्चान्यश्चान्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ज्योतिष्पदीम् त्वा साधयामि ज्योतिष्कृतम् त्वा साधयामि ज्योतिर्विदम् त्वा साधयामि भास्वतीम् त्वा साधयामि ज्वलन्तीम् त्वा साधयामि मल्मला भवन्तीम् त्वा साधयामि दीप्यमानान् त्वा साधयामि रोचमानान् त्वा साधयामि यजत्रान् त्वा साधयामि बृहज्योतिषम् त्वा साधयामि बोधयन्तीम् त्वा साधयामि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ तत्सत् తేజోమయులైన దేవతలు దీపం ద్వారా సంతోషిస్తారు. దీపం దివ్యత్వానికి ప్రతీక. ఆ దివ్యత్వాన్ని కాంక్షిస్తూ దీపం వెలుగులీనుతుంది. అందుకే దీపం ఎక్కడ ఉంటుందో దేవతలు అక్కడ ఉంటారని, జ్యోతి వెలిగించడం అంటే శుభానికి ప్రతీక అని చెప్తారు. అటువంటి శుభప్రదమైన జ్యోతిని ఇప్పుడు వెలిగించుకుని ఈ కార్యక్రమానికి శుభారంభం ఇద్దాం. జ్యోతి ప్రజ్వలనం చేసేందుకు ఇక్కడ వేం చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథుల్ని వేదికపైకి ఆహ్వానించుకుందాం. వేగేసిన ఫౌండేషన్ చైర్మన్ శ్రీ వేగేసిన నరేంద్ర వర్మ హరికుమారి దంపతులు వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. రాష్ట్ర కల్లుగీత కార్మిక సహకార ఆర్థిక సంస్థ అధ్యక్షులు శ్రీ తాతా జయప్రకాష్ నారాయణ గారు, రాష్ట్ర ఎంపీపీల సంఘం ఉపాధ్యక్షురాలు బాపట్ల ఎంపీపీ శ్రీమతి మానం విజేత గారు, బాపట్ల ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ అధ్యక్షులు మాజీ శాసనసభ్యులు ముప్పలనేని శేషగిరిరావు గారు, బాపట్ల ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ కార్యదర్శి మానం నాగేశ్వరరావు గారు, బాపట్ల ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ కరస్పాండెంట్ పంగులూరి భావన్ నారాయణ చౌదరి గారు, బాపట్ల సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ అధికారి డి గంగాధరం గారు వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తూ జ్యోతి ప్రజ్వలనం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మ విద్యా సంప్రదాయ కర్తృభ్యో వంశ ఋషిభ్యో నమో గురుభ్యః.
ఓం గణానాన్త్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిశ్చేదసాదనం శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజినీవతి ధీనామవిత్రియవతు శ్రీమహాసరస్వత్యై నమః శ్రీగురుభ్యో నమః హరి ఓం సదాశివసమారంభాం శంకరాచార్యమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం బుద్ధేప్యస్తజాతవేద భగ్ననిర్వృతిం మమ పశోగుశ్చ మహ్యమావహ జీవనం చ దిశో దిశా సాధ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వహ్నినా యోజితం ప్రియం గృహాణ మంగళం దీపం త్రైలోక్యతిమిరాపః భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహి మాం నరకాత్ ఘోరాదివ్యర్జ్యోతిర్నమోऽस्तु తే దీపదేవ్యై నమః తాంబూలాది సర్వాపచార పూజార్థం పుష్పాణి సమర్పయామి ఓం సుముఖశ్చేకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపः ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షः ఫాలచంద్రో గజాననः వక్రతుండశూర్పకర్ణో హేరంబస్కందపూర్వజः షోడశైతాని నామాని యః పఠేత్ శృణుయాదపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తేస్తు లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః ఓం ప్రాతరగ్నిం ప్రాతరింద్రగం హవామహే ప్రాతర్మిత్రావరుణా ప్రాతరశ్వినా ప్రాతర్భగం పూషణం బ్రహ్మణస్పతిం ప్రాతః సోమముతరుద్రగం హువేమ ప్రాతర్జితం భగరుద్రగం హువేమ వయం పుత్రమదితేర్యో విధర్తా ఆద్రశ్చిద్యం మన్యమానశ్చురశ్చిద్యాయాచిద్యం భగం భక్షేత్యాహ భగ ప్రణేతర్భగ సత్యరాజో భగేమాన్ధియముదవదన్నః భగ ప్రణోజనయ గోభిరశ్వైర్భగ ప్రణృభిన్రువంతస్యామ ఉతేదానీం భగవంతస్యామోత ప్రపిత్వముత మధ్యే అహ్నాం ఉతోదితామఘవన్ సూర్యస్య వయం దేవానాగుం సమతౌ స్యామ భగ ఏవ భగవాగుం అస్తు దేవాస్తేన వయం భగవంతస్యామ తంత్వా భగ సర్వయుజ్జో హవీమి సనో భగపుర ఏతాభవ్యః సమధ్వరాయో ససో నమంతదధిక్రావేవ శుచయే పదాయ అర్వాచీనం వసువిదం భగన్నోర్థమివాశ్వావాజిన ఆవహంతు అశ్వావతేర్గోమతేర్న ఉషాసో వీరవతీ సదముచ్ఛन्तు భద్రాః ఘృతం దుహానా విశ్వదః ప్రపీనా యూయం పాదస్వస్తిభిः సదా నః నమో బ్రహ్మణే నమో అస్తగ్నయే నమః పృథివ్యై నమో ఓషధీభ్యః నమో వాచే నమో వాచస్పతయే నమో విష్ణవే బృహతే కరోమి ఓం శాంతి 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 అస్య దేవదేవస్య గణితానేక దివ్యావతార స్వరూపస్య ఆదిమధ్యాంతర్హితస్య అఖిలాండకోణ బ్రహ్మాండ నాయకస్య సృష్టిస్థితిలయతిరోధానుగ్రహకారకస్య శ్రీ కార్తీక దామోదర పరబ్రహ్మణే నమః పాదారంభయోః సర్వాపచార పూజార్థం పుష్పాణి సమర్పయామి త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం త్రిజన్మ పాప సంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం హరయే నమః జ్యోతి ప్రజ్వలనం చేసి ఈ కార్యక్రమానికి శుభారంభం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటుంది ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్. ప్రణమ్య శిరసాదేవం గౌరీపుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయుః కామార్థ సిద్ధయే. మనకి ఆయుష్ ఐశ్వర్యం విద్య కలగాలి అంటే గౌరీపుత్రుడైన ఆ వినాయకుడికి నమస్కరిస్తే కరుణించి అనుగ్రహించే కరివదనుడు ఆ వినాయకుడు. ఆ వినాయకుని అనుగ్రహం మనందరికీ ఉండాలని ఆశిస్తూ మన వైదిక కార్యనిర్వాహకులు శ్రీ పులుపుల ఫణికుమార శర్మ గారు, శ్రీ రాఘవేంద్ర శర్మ గారు ఇప్పుడు వినాయకుని పూజ చేస్తారు. యవ్వని దర్శనంబు సకలేప్సిత విఘ్న వినాశకంబగును యవ్వని దర్శనంబున మహేంద్ర సురాదితతులు తరింతురు ఎవ్వరి దర్శనంబున మహేశ్వర దంపతులొందిరో ముదం అవ్వాని జానానున్ అఖిల వాంఛలనందగా వేడదన్ సదా అంటారు. ఏ గణపతిని ధ్యానిస్తే అన్ని విఘ్నాలు కూడా తొలగిపోతాయో, ఏ గణపతిని ధ్యానించినంత మాత్రం చేతే ధ్యానించిన తరువాత దర్శించిన తరువాత
దేవతలందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ విధులు ప్రారంభిస్తారో, ఏ మూర్తిని దర్శిస్తే పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఆనందపడతారో అటువంటి మూర్తి అయినటువంటి విఘ్నమూర్తిని మనందరం కూడా ఇప్పుడు చక్కగా ఒక్కసారి ఆయన ధ్యానం చెప్పి గణపతి పూజను మనందరం కూడా ప్రారంభం చేసుకుందాం. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ గణపతి ధ్యానం చెప్పండి. అందరూ కూడా చెప్పండి. బుద్ధిమంతం, గట్టిగా చెప్పాలమ్మా, పెద్ద చెవులో దేవుడు ఆయనకి వినపడేలాగా చెప్పాలి. చెప్పండి. బుద్ధిమంతం, సిద్ధివంతం, పార్వతీ తనయం, శుభం, సర్వవిఘ్న వినాశాయ ప్రార్థయేహం గణాధిపం. గం గణపతయే నమః, గం గణపతయే నమః, గం గణపతయే నమః, విఘ్నరాజాయ నమః, విఘ్నరాజాయ నమః, అఖువాహనాయ నమః, అఖువాహనాయ నమః, గౌరీనందనాయ నమః, గౌరీనందనాయ నమః అని అందరూ కూడా గణపతిని ధ్యానించండి. దేవీం వాచమదీంద్ర దేవాస్తాం విష్ణురూపాః పశవా వదంతి సానా మంద్రే సమోర్జందుహానాధేనుర్భాగస్మానవశిష్టదయితు అయం ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణామత్యంత ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం. లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. సభాకల్పతరుం వందే సర్వేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో మహాజనేభ్యో నమో నమః. తరువాత కొద్దిగా జలాన్ని మీ చేతికి తీసుకొని మీ శిరస్సున మీ ముందున్నటువంటి పూజా ద్రవ్యాల మీద పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష అంటూ పుండరీకాక్ష నామ పురస్సరంగా చల్లండి. అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతాపి వా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సభాఖ్యాభ్యంతరశుచిః. పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష గోవిందేతి సదా స్నానం గోవిందేతి సదా జపం గోవిందేతి సదా ధ్యానం సదా గోవింద కీర్తనం. అందరూ కూడా శ్రీ గోవింద 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 అనుకోండి. శ్రీ గోవింద 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 ఆచమ్య. తర్వాత అందరూ కూడా మీ కుడి చేతి చూపుడు వేలు మధ్య వేలు మధ్యలో బొటన వేలు ఉంచి మిగతా వేళ్ళన్నీ కూడా దూరంగా పెట్టి ఆవు చెవిలాగా చేతిని ఉంచి మినపగింజ మునిగే ప్రమాణంలో నీళ్లు వేసుకొని శబ్దం రాకుండా 3 సార్లు స్వీకరించండి. అందరూ కూడా అచ్యుతాయ నమః, అనంతాయ నమః, అచ్యుతానంద గోవిందాయ నమః. 4వసారి నీళ్లు పక్కన వదిలిపెట్టి తుడుచుకొని అక్షతలు సిద్ధంగా పెట్టుకోండి. విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, నిరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, దోక్షయాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరయే నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః. అక్షతలు తీసుకుని కొద్దిగా వాసన చూసి ఎడమ చేతి వైపు వెనక్కి వేయండి, వెనక వాళ్ళ మీద పడకుండా. ఉత్తిష్టంతు భరవిషాచాః ఏతే భూమిభారకాః. ఏతేషామ విరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే. అందరూ కూడా ప్రాణాయామం చేయండి. అంగుళ్యగ్రే నాసికగ్రే సంపేడ్యం పాపనాశనం. ప్రాణాయామమిదం ప్రోక్తం ఋషిభిః పరికల్పితం. ఉపక్రామంతు భూతాద్యాభిషాచాః సర్వతోముఖాః. సర్వేషామ విరోధేన పూజా కర్మ సమారభే. ఆగమార్థం తు దేవానాం గమనార్థం తు రక్షసాం. కురు ఘంటారవంతత్ర దేవతాహ్వానలాంఛనం. గం గణపతయే నమః. ఓమాపో జ్యోతిరసామృతం బ్రహ్మభోర్భవస్సు వరం. అందరూ నమస్కారం చేసుకుని మమ అనుకోండి. ఉపాత సమస్త దురితక్షే ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే అభ్యుదయ కర్మణి మహాష్టునాజ్ఞేయ ప్రవర్తమానస్యాత్య బ్రహ్మణః ద్వితే ప్రార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశన్మహాయుగే యాతే కలయుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే వరదఖండే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీశైలస్య ఈశాన్యప్రదేశే కృష్ణాకావేర్యోః మధ్యప్రదేశే సమస్తదేవతా బ్రాహ్మణ హరిహర గురుచరణసన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణాం మధ్యే శ్రీ విలంబినామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే శరదృతో కార్తీక మాసే శుక్లపక్షే త్రయోదశ్యాం ఉపరి చతుర్దశ్యాం సౌమ్యవాసరే శుభవాసరే శుభనక్షత్రే శుభయోగే శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శ్రీ కార్తీక దామోదర దేవతాముద్దిశ్య శ్రీ కార్తీక దామోదర స్వామి దేవతా ప్రీత్యర్థం యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య. అందరూ ముందుగా మీ గోత్రం చెప్పుకొని తర్వాత మీ భర్త గారి పేరు, మీ పేరు, మీ పిల్లల పేర్లు చెప్పుకోండి. వివాహం కానటువంటి వాళ్ళు మీ గోత్రము, మీ తండ్రి గారి పేరు, తల్లి గారి పేరు, అనంతరం
మీ పేర్లు అందరూ కూడా చెప్పుకోండి. గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య యజమానస్య సపుత్రస్య సపుత్రికాయాః సబాంధవస్య ఆశ్రితవర్గస్య. అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తూ సంకల్పాన్ని గట్టిగా చెప్పండి అందరూ. అస్మాకం సహకుటుంబానాం. అమ్మా, ఎక్కడో ఉన్నటువంటి దేవతలకు ఎట్లా వినబడుతుంది? మీరు చెప్పే సంకల్పం ఆ వేదిక దాటి నా దాకే రావట్లేదు. గట్టిగా చెప్పాలి సంకల్పాన్ని. చెప్పండి. అస్మాకం సహకుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మాది చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సకల ఐహిక ఆముష్మిక శుభఫల అవాప్త్యర్థం చింతిత మనోరథ ఫల సిద్ధ్యర్థం మమ ఇష్టదేవత ప్రసాద సిద్ధిద్వారా ధేనుకాంచన పుత్రపౌత్ర అభివృద్ధ్యర్థం మమ దేహే సంపూర్ణ ఆరోగ్యత సిద్ధ్యర్థం కార్తీక దామోదర ప్రీత్యర్థం అన్యోన్య సువాసినీనాం సహాయేన కార్తీక దీపారాధన ఆఖ్యం కర్మ కరిష్యే ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త్యర్థం శ్రీ మహాగణపతి పూజాం ఆచార్య శ్రీహస్తేన కరిష్యామహే. అని అందరూ నమస్కరించండి. ఒక్కసారి అందరూ కూడా చెప్పండి. గణపతి శ్లోకాన్ని చెప్పండి. నమస్తే బ్రహ్మరూపాయ విష్ణురూపాయ తే నమః. నమోస్తు రుద్రరూపాయ కరిరూపాయ తే నమః. గం గణపతయే నమః. గణపతి అనుగ్రహాన్ని మనందరికీ పంచడం కోసం ఆచార్యుల వారు గణపతి పూజ చేస్తున్నారు. అందరూ ఒక్కసారి గణపతిని మనస్సులో స్మరించి శిరస్సు వంచి నమస్కరించండి. శివకేశవులిద్దరూ వేరు కాదు అనటానికి చక్కటి ఉదాహరణ అయ్యప్ప ఆవిర్భావం. అందుకే హరిహరసుత అయ్యప్ప అని కీర్తిస్తాం. శైవమే గొప్పదని కాదు, వైష్ణవమే గొప్పదనే వాదనలకు స్వస్తి పలికే సమాధానం అయ్యప్ప జననం. ఆ అయ్యప్ప అష్టోత్తరాన్ని మన వైదిక కార్యనిర్వాహకులు ఫణికుమార సమ్ర గారు ఇప్పుడు పఠిస్తారు. అస్య దేవదేవస్య గణదానేక దివ్యావతార స్వరూపస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య హరిహరపుత్రస్య శ్రీ ధర్మశాస్త్ర దివ్య అనుగ్రహ ప్రసార సిద్ధ్యర్థం శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి దేవత యథాశక్తి సంభవద్భిః ద్రవ్యైః సంభవిత ఉపచారైః సంభావిత విధానేన యథాశక్తి ఉపచార పూజాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తూ స్వామివారి ధ్యానం చెప్పండి. అయ్యప్ప స్వామి ధ్యానం చెప్పండి. భూతేశం తారక బ్రహ్మం గిరీశం గిరిజాత్మజం పరమేశాత్మజం దేవం నమామి పాపనాశనం. హరిహరుల ఇద్దరి యొక్క సమ్యక్ స్వరూపమే హరిహరపుత్రుడైనటువంటి అయ్యప్ప స్వామి. మహిషి అనేటటువంటి ఒక రాక్షసి ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేసింది బ్రహ్మదేవుడి కోసం. స్వామి, నాకు మృత్యువు లేకుండా వరం ఇవ్వమన్నది. బ్రహ్మదేవుడు అన్నాడు, మృత్యువు లేకుండా వరం ఇవ్వటం అనేది సాధ్యం కాదు, ఇంకేదైనా కావాలంటే కోరుకోమన్నాడు. ఆవిడ అడిగింది, ఈశ్వరుడికి శివుడికి కేశవుడికి ఇద్దరికీ జన్మించినటువంటి కుమారుడి చేత నాకు మరణాన్ని ఇవ్వమని చెప్పింది. బ్రహ్మదేవుడు తథాస్తు అన్నాడు. వెంటనే ఆవిడ సంతోషించింది. శివకేశవులిద్దరూ పురుషులు, వారికి సంతానం ఎలా కలుగుతుంది అని, నాకు మరణమే లేదు అని చెప్పనని ఆ ఋషి కుటీరాల మీద ధర్మకార్యాలకు విరుద్ధంగా అన్నింటినీ కూడా చెరచివేసే విధంగా యజ్ఞయాగాది క్రతువులన్నింటినీ కూడా ధ్వంసం చేసేటటువంటి విధ్వంసానికి పాల్పడింది ఆ మహిషి. ఇలా కొంతకాలం గడిచిన తరువాత క్షీరసాగర మథన సమయంలో మోహిని అవతారాన్ని ధరించినటువంటి విష్ణుమూర్తి యొక్క స్త్రీ రూపాన్ని మళ్ళీ చూడాలి అనేటటువంటి కోరిక పరమేశ్వరుడికి కలిగింది.
కలిగి వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు. విష్ణువుతో ఈ విషయాన్ని చెప్పాడు. విష్ణువు అనుకున్నాడు దీని వెనకాల మహా అంతరార్థం ఉంది కాబట్టి ఆనాడు జగన్మోహినిగా అవతారం ఎత్తినటువంటి స్వామి మళ్ళీ శివమోహినిగా అవతారం ఎత్తాడు. వాళ్ళిద్దరు కూడా వాళ్ళిద్దరి ప్రియ సంగమ ఫలంగా ఒక పిల్లవాడు జన్మించాడు. అతనే హరిహరపుత్రుడు. వాళ్ళిద్దరు కూడా పక్కకి వెళ్ళిపోయారు ఒక వనంలో పిల్లవాడిని వదిలిపెట్టి. పందలరాజు అయినటువంటి రాజశేఖరుడు అటుగా వెళుతూ ఆ చిరంజీవిని గమనించాడు. నిస్సంతు చింతాక్రాంతుడైనటువంటి మహారాజు భగవత్ప్రసాదంగా నాకు దక్కాడు అని చెప్పనని భావన పొంది ఆ పిల్లవాడిని తీసుకువెళ్ళి అల్లార ముద్దుగా పెంచుతూ ఉంటే పిల్లవాడు వెళ్ళినటువంటి వేళా విశేషం వాళ్ళకి మళ్ళీ సంతానం కలిగింది. 12 మగబిడ్డడు పుట్టాడు. ఎలా అయినా సరే రాణిగారు పెద్ద కుమారుడి కంటే కూడా తనకు పుట్టినటువంటి కన్నబిడ్డకే రాజ్యాన్ని ఇవ్వాలి అనే భావన పొంది ఒకనాడు పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళ సహాయంతో తనకి తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్యం వచ్చినట్టుగా దానికి పులిపాలతోనే వైద్యం చేయాలి కాబట్టి ఎవరూ పులిపాలు తీసుకురాకపోతే ఆ పిల్లవాడిని పులిపాలు తెమ్మని అడవికి పంపిస్తుంది. అడవికి వెళ్ళిన తర్వాత స్వామి అక్కడ మహిషి చేస్తున్నటువంటి అకృత్యాలను చూసి ఇంద్రాది దేవతల సహాయంతో మహిషిని సంహరించి వేస్తాడు. వచ్చినటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఇంద్రాది దేవతలు వాళ్లే పులిగా మారి చక్కగా ఆ స్వామివారు హరిహరపుత్రుడు పులి మీద ఇంద్రుడు ప్రధానమైనటువంటి వ్యాఘ్రంగా వాహనంగా వనానికి ఇంటికి చేరాడు. ఇంటికి చేరి అమ్మా పులిపాలు కాదు పులినే తీసుకువచ్చాను అని చెప్పాడు. చెప్పినప్పుడు కుమారుడి యొక్క శక్తిని చూసినటువంటి తల్లి నాయన ఈ భావంతో నేను ఇలా చెప్పాను కాబట్టి నా తప్పు మన్నించవలసింది అని ఇంద్రాది దేవతలను ఆవిడ ప్రార్థించింది. వెంటనే నేను యోగపురుషుణ్ణి హరిహరపుత్రుణ్ణి ఒక కార్యాన్ని సాధించడం కోసం వచ్చాను, మహిషిని సంహరించాను. నేను వెళ్ళి 5 కొండలు ఉండేటటువంటి ఆ స్థానంలో శబరిమల అనేటటువంటి స్థానంలో నేను వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాను. యోగపీఠంలో చిన్ముద్రను ధరించి ఉంటాను. అయితే ఎలా స్వామి నిన్ను మేము చూడాలంటే ఎలా? నీకు పట్టాభిషేకం చేయించాలని అనేక నగలు కూడా మేము చేయించామంటే ప్రతి సంవత్సరం మకర సంక్రాంతి నాడు నేనుండేటటువంటి కొండకు తూర్పు వైపున ఉన్నటువంటి కాంతిమలై అనేటటువంటి పర్వతం మీద జ్యోతి రూపంలో నేను దర్శనమిస్తాను. మీరు చేయించినటువంటి నగలు అలంకరించిన తరువాతే నేను మీకు దర్శనాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పి స్వామి అనుగ్రహించి వెళతాడు. అక్కడ పరశురాముడు నిర్మించినటువంటి ఆలయంలో స్వామి స్థిర నివాసంగా ఉండి నాటి నుండి నేటి వరకు శరణు అన్నవాళ్ళని కరుణతో బ్రోచి కాపాడుతున్నటువంటి హరిహరసుత అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహాన్ని మనందరం కూడా కాంక్షిస్తూ చక్కగా స్వామివారి అర్చన చేసుకుందాం. అందరూ నమస్కారం చేసుకుంటూ స్వామియే శరణమయ్యప్ప అనేటటువంటి నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉండండి. ఓం త్రిగుణితమణిపద్మం వజ్రమాణిక్యదండం శతసుమశరభాషమిక్షకోదండకాండం ఘృతమదపాత్రం బిభ్రతం హస్తపద్మై హరిహరసుతమీఢే చక్రమంత్రాత్మమూర్తిం స్వామియే శరణమయ్యప్ప. శ్రీ హరిహరసుత అయ్యప్ప స్వామినే నమః. ధ్యాయామి. ఓం అయ్యప్ప స్వామినే నమః. ఆవాహయామి. ఓం అయ్యప్ప స్వామినే నమః. ఆసనం సమర్పయామి. ఓం అయ్యప్ప స్వామినే నమః. పాదయోః పాద్యం హస్తయోః అర్ఘ్యం ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం అయ్యప్ప స్వామినే నమః. స్నానవస్త్రైగ్నాపవేదగంధ అలంకరణార్థం క్షదాన్ సమర్పయామి. ఓం అయ్యప్ప స్వామినే నమః. పుష్పైః పూజయామి. అక్షతైః పూజయామి. అందరూ కూడా హరిహరపుత్రాయ నమః. ఒక్కసారి గట్టిగా హరిహరపుత్రాయ నమః గట్టిగా చెప్పాలి. హరిహరపుత్రాయ నమః, హరిహరపుత్రాయ నమః అంటూ అష్టోత్తరాన్ని వినండి. అందరూ కూడా చక్కగా నమస్కారం చేస్తూ హరిహరపుత్రాయ పుత్రులాభాయ శత్రునాశనాయ మదగజవాహనాయ మహాశాస్త్రే నమః. ఓం మహాశాస్త్రే నమః. ఓం మహాదేవాయ నమః. ఓం మహాదేవసుతాయ నమః. ఓం అవ్యయాయ నమః. ఓం లోకకర్త్రే నమః. ఓం లోకభర్త్రే నమః. ఓం పరాత్పరాయ నమః. ఓం త్రిలోకరక్షకాయ నమః. ఓం ధన్వినే నమః. ఓం తపస్వినే నమః. ఓం భూతసైనికాయ నమః. ఓం మంత్రవేదినే నమః. ఓం మహావేదినే నమః. ఓం మారుతాయ నమః. ఓం జగదీశ్వరాయ నమః. ఓం లోకాధ్యక్షాయ నమః. ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః. శ్రీమతే నమః. ఓం అప్రమేయ పరాక్రమాయ నమః. ఓం సింహారూఢాయ నమః. ఓం గజారూఢాయ నమః. ఓం హయారూఢాయ నమః. ఓం మహేశ్వరాయ నమః. ఓం నానావస్త్రధరాయ నమః. ఓం అనఘాయ నమః. ఓం నానా విద్యా విశారదాయ నమః. ఓం నానారూపధరాయ నమః. ఓం వీరాయ నమః. ఓం నానాప్రాణి నివేశనాయ నమః. ఓం భూతేశాయ నమః. ఓం భూతిదాయ నమః. ఓం భృత్యాయ నమః. ఓం భుజంగాభరణోత్తమాయ నమః. ఓం ఇక్షుధన్వినే నమః. ఓం పుష్పబాణాయ నమః. ఓం మహారూపాయ నమః. ఓం మహాప్రభవే నమః. ఓం మాయాదేవి సుతాయ నమః. ఓం మాన్యాయ నమః. ఓం మహాన్వితాయ నమః.
ఓం మహాగుణాయ నమః ఓం మహాకృపాయ నమః ఓం మహారుద్రాయ నమః ఓం వైష్ణవాయ నమః ఓం విష్ణుపూజకాయ నమః ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమః ఓం వీరభద్రేశాయ నమః ఓం భైరవాయ నమః ఓం షణ్ముఖధ్రువాయ నమః ఓం మేరుశృంగ సమాసీనాయ నమః ఓం మృసంఘ నిషేవితాయ నమః ఓం దేవాయ నమః ఓం భద్రాయ నమః ఓం జగన్నాథాయ నమః ఓం గణనాథాయ నమః ఓం గణేశ్వరాయ నమః ఓం మహాయోగినే నమః ఓం మహామాయినే నమః ఓం మహాజ్ఞానినే నమః ఓం మహాస్థిరాయ నమః ఓం దేవశాస్త్రే నమః ఓం భూతశాస్త్రే నమః ఓం భీమసాహస పరాక్రమాయ నమః ఓం నాగరాజాయ నమః ఓం నాగకేశాయ నమః ఓం వ్యోమకేశాయ నమః ఓం సనాతనాయ నమః ఓం సగుణాయ నమః ఓం నిర్గుణాయ నమః ఓం నిత్యాయ నమః ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః ఓం నిరాశ్రయాయ నమః ఓం లోకాశ్రయాయ నమః ఓం గణాధీశాయ నమః ఓం చతుషష్టి కళామయాయ నమః ఓం ఋగ్యజస్సామాధర్మణ రూపిణే నమః ఓం మల్లకాసుర భంజనాయ నమః ఓం త్రిమూర్తయే నమః ఓం దైత్యమథనాయ నమః ఓం ప్రకృతయే నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం కాలజ్ఞానినే నమః ఓం మహాజ్ఞానినే నమః ఓం కామదాయ నమః ఓం కమలేక్షణాయ నమః ఓం కల్పవృక్షాయ నమః ఓం మహావృక్షాయ నమః ఓం విద్యావృక్షాయ నమః ఓం విభూతదాయ నమః ఓం సంసార తాప విచ్ఛేత్రే నమః ఓం పశులోక భయంకరాయ నమః ఓం రోగహంత్రే నమః ఓం ప్రాణదాత్రే నమః ఓం పరగర్వ విభంజనాయ నమః ఓం సర్వశాస్త్రార్థ తత్వజ్ఞాయ నమః ఓం నీతిమతే నమః ఓం పాపభంజనాయ నమః ఓం పుష్కలా పూర్ణ సంయుక్తాయ నమః ఓం పరమాత్మనే నమః ఓం సతాంగతయే నమః ఓం అనంతాదిత్య సంకాశాయ నమః ఓం సుబ్రహ్మణ్యానుజాయ నమః ఓం బలినే నమః ఓం భక్తానుకంపినే నమః ఓం దేవేశాయ నమః ఓం భగవతే నమః ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ఓం పూర్ణ పుష్కలా సమేత హరిహర పుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః అందరూ కూడా చెప్పండి హరిహర పుత్రాయ నమః హరిహర పుత్రాయ నమః శబరిగిరికి వినపడాలమ్మా హరిహర పుత్రాయ నమః హరిహర పుత్రాయ నమః అందరూ చెప్పండి శరణుఘోష ప్రియం దేవం శంకర ప్రియవందనం భవౌషధాయ దేవాయ భూతనాథాయ తే నమః అని అందరూ శిరస్సు వంచి నమస్కరించండి. భూతనాథాయ విద్మహే భవపుత్రాయ ధీమహి తన్నో శాస్త్ర ప్రచోదయాత్. శ్రీధర్మశాస్త్రే నమః. సర్వోపచార పూజాన్ సమర్పయామి. దీపేనా సాధితే సర్వం. దీపంతో ఏదైనా సాధించవచ్చని పెద్దలు చెప్తారు. ఉభయ సంధ్యల్లో ఇంట్లో దీపాన్ని వెలిగిస్తే అష్టైశ్వర్యాలు ప్రాప్తిస్తాయి. ఆ పరమేశ్వరునే జ్ఞానజ్యోతిగా భావించి మన హృదయాల్లో ప్రతిష్ఠించుకుంటే ఆత్మలింగమవుతుంది. ఈ కార్తీక మాసంలో మనం వెలిగించే ఈ దీపాల విశిష్టతను గురించి, అలాగే శివుని యొక్క వైభవం గురించి, ఆ మహావిష్ణు యొక్క మహత్యం గురించి పెద్దలు శ్రీమతి మంచికట్టి వెంకట సత్యవతి గారు తమ ప్రవచనంలో ఇప్పుడు మనకు తెలియజేస్తారు. నమశివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యాం నగేంద్రకన్యా వృషకేతనాభ్యాం నమో నమః శంకర పార్వతీభ్యాం. సచ్చిదానంద స్వరూపులైన పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క దివ్య చరణారవిందములకు శిరసా ప్రణమిల్లుతూ భావనాపురిలో వెలసియున్న సాక్షాత్తుగా శ్రీమన్నారాయణుని అవతారం అంశగా ఉండేటటువంటి భావనారాయణ స్వామి దివ్య చరణారవిందములకు శిరసా ప్రణమిల్లుతూ శివాత్మకమై అత్యంత శోభతో వెలిగిపోయేటటువంటి ఈ కార్తీక దీపోత్సవ వేదికలో పరివేష్టితులైనటువంటి దేవతామూర్తులందరికీ భక్త శిఖామణులకు నమస్కారం చేసుకుంటూ, కార్తీక మాసము భగవత్స్వరూపమైనటువంటి కాలచక్ర భ్రమణంలో ఏర్పడేటటువంటి మాసములలో కార్తీక మాసం అత్యంత ప్రాధాన్యమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ కార్తీక మాసంలో మొదటి రోజు పాడ్యము నుంచి చివరి వరకు కూడా అమావాస్య వరకు కూడా ప్రతి ఒక్క రోజు కూడా పరమ పవిత్రమైనటువంటిది. ప్రతి నిమిషము కూడా భగవదారాధనకు నిలయమైనటువంటిది. అనేకమైనటువంటి దేవతారాధనలు చేస్తూ ఉంటాం మనం. ఉదయం లేవగానే తెల్లవారుజామున లేచి కార్తీక స్నానము, నక్షత్రములు ఉండగానే నక్షత్ర సందర్శనం చేస్తూ చేసేటటువంటి కార్తీక స్నానము, ఆ తర్వాత భగవత్ సాన్నిధ్యంలో జ్యోతి రూపుడైనటువంటి పరంధామునకు వెలిగించేటటువంటి దీపము, ఆ తరువాత దేవాలయ సందర్శనము, యథాశక్తి దాన ధర్మములు, ఆ తరువాత ప్రదోషకాలంలో స్వామికి
దీపస్వరూపుడైనటువంటి పరమేశ్వరునకు వెలిగించేటటువంటి దీపము. కాబట్టి స్నానము, దానము, దీపము అనేటటువంటివి ఈ కార్తీక మాసంలో ప్రాముఖ్యత వహిస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఈ కార్తీక మాసాన్ని అనేక విధములుగా మనం పిలుచుకోవాలి. ఎందుకంటే సకల దేవతా స్వరూప వైభవం అంతా కూడా ఈ కార్తీక మాసంలో ఉన్నది. కృత్తికా నక్షత్రయుక్తుడైనటువంటి, కృత్తికా నక్షత్ర సంజాతుడైనటువంటి కార్తికేయుని పేరున కార్తీక మాసము అని మనం చెప్పుకుంటాం. ఒక విధంగా ఇప్పుడు జరిగినటువంటి ఈ స్వామి పూజ కూడా దానికి సంబంధించినటువంటిది. అటువంటి ఆ స్వామి అర్చన జరగాలి. అలాగే కార్తీక మాసం దీపస్వరూపుడైన, జ్యోతిస్వరూపుడైన, నిర్గుణుడైన, నిరంజనుడైన, నిరాకారుడైన పరమశివ లింగమూర్తి అయినటువంటి పరమేశ్వరుని స్వరూపంగా దీపం అగ్నితత్వం కలిగినటువంటి ఆ స్వామి యొక్క తత్వానికి కార్తీక మాసము అని అక్కడ కూడా ఆరాధన చేసుకుంటాం. విశేషించి దామోదర మాసము, కార్తీక దామోదర మాసం. దామము అంటే లోకాలు, దామములు అంటే లోకములు. ఉదరమునందు కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి కార్తీక దామోదరుడు. అలాగే దామం అంటే ఒక సూత్రం. ఆ సూత్రం చేత, భక్తి అనేటటువంటి సూత్రం చేత బంధింపబడేటటువంటి ఆ స్వామి యొక్క దివ్య చైతన్యం అంతా కూడా ఈ కార్తీక మాసంలో బృందావనాది క్షేత్రములలో విలసిల్లుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది కార్తీక దామోదర మాసం అని కూడా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం, మనకు ఎన్నో కష్టాలు, కడగండ్లు వస్తూ ఉంటాయి. రాళ్ల వంటి కష్టాలు వస్తుంటాయి, శిలల వంటి కష్టాలు మరి మన శిరస్సుల పైన పడుతూ ఉంటాయి. అటువంటి రాళ్ల వర్షం కురిసిన రోజున రాతి గొడుగును పట్టి లోకాన్ని రక్షించినటువంటి శ్రీకృష్ణమూర్తి దివ్య తత్వాన్ని గోవింద అనేటటువంటి నామ వైభవం చేత ఈ కార్తీక మాసంలో గోవర్ధన ఉద్ధరణం జరిగింది. కామధేనువు, కల్పవృక్షములు, బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా వచ్చి ఆ శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మమూర్తికి గోవింద అనేటటువంటి నామకరణం చేసి గోవింద అనేటటువంటి నామాన్ని మనకు మన జన్మలను తరింప చేసుకోవడానికి ఇచ్చినటువంటి మాసం కార్తీక మాసం. అందుకని కార్తీక దామోదర మాసం. అందరూ ఒక్కసారి గోవింద గోవింద గోవింద. గోవిందుడు అంటే శిలా సదృశమైనటువంటి, కఠినమైనటువంటి, పాషాణ సదృశమైనటువంటి కష్టముల నుండి మనల్ని రక్షించేటటువంటి స్వామి కాబట్టి చాలా అలవొకగా అంటూ ఉంటాం లోకంలో గోవింద 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 అని. అటువంటి దివ్యమైనటువంటి నామాన్ని మనకు అందించినటువంటిది కార్తీక మాసం. ఇంకా చెప్పుకోవాలి, ఇంకొక విశిష్టమైనటువంటి వృత్తాంతం ఉన్నది. కార్తీక మాసం శరదృతువులో వస్తుంది. శరదృతువు అమ్మవారికి నిలయమైనటువంటిది, అమ్మవారి తత్వానికి ఆకరమైనటువంటిది శరదృతువు. శరన్నవరాత్రులు, దేవీ నవరాత్రులు, అమ్మవారు మహాలక్ష్మి, మహాకాళి, మహాసరస్వతి స్వరూపమైనటువంటి దేవిని మనం శరన్నవరాత్రులలో అర్చించుకున్నాం. ఆ శరన్నవరాత్రుల ప్రాభవంతో సమానంగా ఉండేటటువంటి ఈ కార్తీక మాసం శరదృతువులో వస్తుంది కాబట్టి దేవీ తత్వం కూడా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఈ కార్తీక మాసంలో. కాబట్టి స్వామి పరమేశ్వరుడు, బోళాశంకరుడు, శివుడు, మహాదేవుడు, శంకరుడు, ఇలాగా ఆ స్వామిని, అలాగే మహాలక్ష్మి, మహాకాళి, మహాసరస్వతి స్వరూపమైనటువంటి దేవతా పరతత్వాన్ని, అలాగే కార్తికేయుని, అలాగే కార్తీక దామోదర్ని కూడా అర్చించుకునేటటువంటి మాసం సకల దేవతా స్వరూపం. కాబట్టి ఈ కార్తీక మాసం సర్వోన్నతమైనటువంటిది, సర్వ సకల సంపదలను మనకు ఇచ్చేటటువంటిది. ఈ కార్తీక మాసం అంతా కూడా చూస్తూ ఉంటే దేవాలయములు, పుణ్యనది తీర్థములు, పుణ్యక్షేత్రములు, ప్రతి దేవాలయం, ప్రతి ఇల్లు కూడా ఆధ్యాత్మిక చింతనతోటి పరవశించిపోతూ ఉంటుంది, ప్రత్యక్షమవుతూ ఉంటుంది. ఇవాళ మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం సామూహికమైనటువంటి కార్తీక దీప ఉత్సవము. ఒక్కరు వ్యక్తిగా చేసుకుంటే దానికి ఫలితం తక్కువగా ఉండదని అనకూడదు, కానీ అంత ఆనందం కలగదు. 10 మందితోటి కలిసి చేసుకుంటే ఒక సంకీర్తన, ఒక నామం, ఒక జపము, ఒక సేవ, ఒక అర్చన, ఇటువంటి కార్తీక దీపోత్సవములు చేసుకోవడం కూడా మన భాగ్యం, పూర్వజన్మ సుకృత. విశేషంగా మనందరం కూడా వచ్చి ఇక్కడ సామూహికంగా చేసుకుంటున్నాం అని మనవి చేసుకుంటూ, ఇక ఈ కార్తీక మాసంలో ఏ దేవతామూర్తులను రచించుకుంటున్నాం చెప్పుకున్నాం. ఇది శివ కుటుంబ పరమైనటువంటిదిగా చెప్పుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక మాసం అండి కార్తీక మాసం అంటే. శివ కుటుంబం, శివ కుటుంబాన్ని అర్చించాలి. ఏ శివ కుటుంబం ఏ కుటుంబంలో అర్చింపబడుతుందో అక్కడ నేను స్థిరంగా ఉంటాను అని చెప్పింది మహాలక్ష్మి. లక్ష్మీ పాంచరాత్రంలో ఉన్నది. శివ కుటుంబాన్ని మనం అర్చించుకోవాలి. శివ కుటుంబం అంటే ఎవరు? పార్వతీ పరమేశ్వరులు, అలాగే వారి బిడ్డలు
కుమారస్వామి విఘ్నేశుడు. ఈ కుటుంబాన్ని మనం ఈ కుటుంబమునకు ప్రతీకగా, ఈ కుటుంబ తత్వానికి దగ్గరగా, ఈ కుటుంబానికి నిలయంగా ఉండేది ఈ కార్తీక మాసం కాబట్టి అసలు ఆ కుటుంబ తత్వం ఏమిటి, ఆ కుటుంబాన్ని గురించి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి, ఏం తెలుసుకోవాలి ఆ కుటుంబాన్ని గురించి అని చెప్పుకోవాలి. ముందర కుటుంబానికి భార్యాభర్తలు, బిడ్డలు, బంధుమిత్రులు, అలాగ పరివారాలు, వాహనాలు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. మరి ఈ శివ కుటుంబానికి కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి తత్వ విశేషం ఉన్నది. ఆ కుటుంబాన్ని గురించి తెలుసుకొని ఆ కుటుంబాన్ని నిత్యము కూడా మనం అర్చించుకుంటే మన కుటుంబాలు బాగుంటాయి, మనం బాగుంటాం. మనం ఏ దేవతకు, ఏ దేవునికి నమస్కారం చేసినా, తండ్రి నా కుటుంబాన్ని చల్లగా చూడు, నా బిడ్డ పాపల్ని చల్లగా చూడు నాయనా, నా సంసారాన్ని బాగా ఉంచు అని ఈ సంసార భ్రమణంలో మనం ప్రార్థన చేసేటటువంటిది ఆ సంసార మూర్తి అయినటువంటి విశ్వపతి అయినటువంటి విశ్వనాథుని యొక్క తత్వాన్ని మనం అర్చించుకోవాలి. ఇటువంటి వాడండి ఈ గృహస్థుడు. ఈ కుటుంబంలో ఉండేటటువంటి ఆ పురుషుడు ఎటువంటి వాడు, ఆ విశ్వపతి, ఆ విశ్వనాథుడు చాలా భోళా శంకరుడు, చాలా అమాయకుడు అని అనుకుంటాం. అమాయకుడు మాత్రం కాదు, అలాగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు మన మీద ప్రేమ చేత. ఎటువంటి వాడు, నిరాకారుడు, నిరంజనుడు, నిర్గుణుడు, నిరాడంబరుడు. అటువంటి ఆ స్వామి ఈ కుటుంబమునకు పెద్ద. ఆ కుటుంబంలో ఉండేటటువంటి ఆ పెద్దను గురించి ఎంత చెప్పుకుంటే మనకు తనివి తీరుతుంది. ఆయనను గురించి నీలకంఠుని శిరసుపై నీళ్లు జల్లి, నీలకంఠుని శిరసుపై నీళ్లు జల్లి పత్తిరి సుమంత నెవ్వడు పారవైచు. నీలకంఠుని శిరస్సు పైన నీళ్లు చల్లడమే. ఆయన కేవలం నీటితోటే అభిషేక ప్రియో శివ. అభిషేకం చాలా ఆయనకి, నీళ్లు చాలండి, చల్లబడిపోతాడు స్వామి. నీలకంఠుని శిరస్సుపై నీళ్లు జల్లి పత్తిరి సుమంత నెవ్వాడు పారవైచు. 4 బిల్వదళాలు తీసుకొచ్చి పూలు, పుష్పాలు, దండలు, హారాలు, మణులు, మాణిక్యాలు ఏమీ అక్కర్లేదు స్వామికి. చాలా నిరాడంబరుడు, నిర్గుణుడు. పత్తిరి సుమంత నెవ్వాడు పారవైచు కామధేనువు వానింటి గాడి పసరము. కామధేనువు సకల కోరికలను, కామ్యములను వర్షించేటటువంటి కామధేనువు వాని ఇంట్లో గాడి పసరం, ఒక పెంపుడు జంతువు వలె, ఒక ఆవు వలె వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటుందిట. అల్ల సురశాఖి వానింటి మల్లె చెట్టు. సురశాఖి కల్పవృక్షం, అడిగినవన్నీ ఇచ్చేటటువంటి ఆ కల్పవృక్షం వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేటటువంటి మల్లె చెట్టు వలె మారిపోతుందిట. ఎవరిని? పరమేశ్వరుని. నీలకంఠుని శిరసుపై నీళ్లు జల్లి పత్తిరి సుమంత నెవ్వాడు పారవైచు. ఇటువంటి స్వామి, నిరాడంబరుడైనటువంటి స్వామి, నిత్య తృప్తుడైనటువంటి స్వామిని, ఆయనను ఈ కార్తీక మాసంలో ఆరాధించుకోవాలి. ఇది ఆయన గృహస్థు యొక్క తత్వం, గృహస్థు యొక్క లక్షణం, ఆ ఇంటి పెద్ద ఆయన ఆ పురుషుని యొక్క లక్షణం. ఇక అమ్మవారు, భార్య ఎవరండి? ఇల్లాలు. ఆ గృహిణి ఎవరు? ఎటువంటి తల్లి? ఆవిడ చాలా పెద్ద ముత్తైదువా, ఆది మధ్య అనంతములు లేనటువంటి ఆ ఇల్లాలు. వేద పురాణ శాస్త్ర పదవీనదవీయసి అయిన పెద్ద ముత్తైదువా. ఎవరైనా చాలా సంవత్సరములు, ఒక 89-90 సంవత్సరములు పండిపోయి పసుపు కుంకుమలతోటి అలరారుతూ కష్ట సుఖములన్నింటినీ భరించి ఇంత జీవితాన్ని గడిపి వచ్చినటువంటి పుణ్య దంపతులను, పెద్దవాళ్ళని చూస్తే పార్వతీ పరమేశ్వరుల వలె ఉన్నారని చెప్పి ఒక పండో ఫలమో వారికి ఇచ్చి నమస్కారం చేసుకుంటాం. మరి ఈ తల్లికి మనం ఎంత ఇవ్వాలి? వేద పురాణ శాస్త్ర పదవీనదవీయసి అయిన పెద్ద ముత్తైదువా. కాశికా నగర హాటక పీఠసి కవధిరూఢ అయ్యాదిమ శక్తి. కాశికా నగరంలో కాశీ విశాలాక్షిగా, కాశీ అన్నపూర్ణాదేవిగా సేవలందుకుండేటటువంటి తల్లి, జగజ్జనని, లోకపావని, జగదంబ, అంబిక, భవాని. ఆ తల్లి లోకాల్ని పరిపాలించేటటువంటి, మన సంసారాలని, కుటుంబాల్ని పరిపాలించేటటువంటి తల్లి అమ్మవారు గృహిణి. వేదములు, పురాణములు, ఇతిహాసములు, శాస్త్రములు అనేటటువంటి సింహాసనం పైన కూర్చొని ఈ జగత్తును పరిపాలించేటటువంటి జగదంబ ఆ ఇల్లాలు, ఆ ఇంటి గృహిణి. ఇక వారి పిల్లలున్నారు, కార్తికేయుడు, కుమారస్వామి, సుబ్రహ్మణ్యమూర్తి, అలాగే గజాననుడు. మరి ఇటువంటి కుటుంబానికి ఎందుకింత ప్రాధాన్యం ఏర్పడిందంటే వీరిద్దరూ కూడా అన్యోన్యమైనటువంటి దాంపత్యం కలిగినటువంటి వారు. ఈ దాంపత్యం
ఈ పార్వతీ పరమేశ్వర్ల యొక్క అన్యోన్యత్వాన్ని గురించి చెప్పుకోవాలంటే పురాణములు, వేదములు, ఇతిహాసములు నోరు నొబ్బుతూ నెప్పిపుడుతున్నాయి అని చెప్పినట. ఎందుకు వారిద్దరూ కూడా ఒకరికొకరు తపస్సు చేసి పొందినటువంటి వారు. తపస్సు చేత నిజ తపఃఫలాభ్యాం దక్షయజ్ఞంలో అమ్మవారు సతీదేవి భస్మమైపోతే దక్షుడు చేసినటువంటి పరాభవమునకు భస్మమైపోయింది ఇల్లాలు. ఆ తల్లి ఎడబాటును భరించలేనటువంటి పరమేశ్వరుడు తపోభూములకెళ్ళి యోగమూర్తి తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు. లోక కళ్యాణం కోసం వీరికి వివాహం చేయాలనుకున్నారు. అమ్మవారు ఎక్కడున్నది? మేనకా హిమవంతులేంట పర్వతరాజ పుత్రికగా పార్వతిగా ఉద్భవమయ్యి పరమేశ్వరుని వివాహం చేసుకోవడానికి అద్భుతమైనటువంటి తపస్సు చేసి ఆయనను వరించింది, ఆయనను చేసుకుంది. నిజ తపఃఫలాభ్యాం ఒకరికొకరు కావాలని తపస్సులు చేసి పొందినటువంటి దాంపత్యం వారిది. అటువంటి ఆ దాంపత్యానికి అనుగుణంగా ఎలాగా మనం అర్చించాలంటే ఆ తల్లిలో ఉండేటటువంటి అనేకమైనటువంటి విశేషాలు చెప్పుకోవాలి. ఆమె మహాలక్ష్మి, మహాకాళి, మహాసరస్వతి స్వరూపమైనటువంటి తల్లి. అవిద్యానామంతస్తిమిరమిహిరోద్వీపనగరీ. మనం ఏదైనా ఒక కోరిక కావాలంటే మహాలక్ష్మిని, ఆర్థికపరమైనటువంటి అభివృద్ధి కావాలంటే లక్ష్మీ అమ్మవారిని కొలుచుకుంటూ ఉంటాం. మన బిడ్డలకు చదువు రావాలి, మనకు జ్ఞానం రావాలంటే సరస్వతీదేవిని అర్చించుకుంటాం. అలాగే మనకు వచ్చేటటువంటి ఈతి బాధలు పోవాలంటే మహాశక్తి అమ్మవారిని పూజించుకుంటాం. ఈ మూడు తత్వాలు కూడా కలిగినటువంటి తల్లి ఈ శరదృతువులో, ఈ కార్తీక మాసంలో అమ్మవారు జగదంబ జనని అయి మనల్ని రక్షిస్తూ ఉన్నది. ఎటువంటి తల్లి? అవిద్యానామంతస్తిమిరమిహిరోద్వీపనగరీ. అవిద్య అనేటటువంటి దాన్ని తీసివేసేటటువంటి మాత. జడానాం చైతన్యస్తబక మకరంద శృతి ఝరీ. జడులైనటువంటి వారికి చైతన్యాన్ని ప్రసాదించేటటువంటి తల్లి. దరిద్రాణం చింతామణి గుణనిక. అష్ట దరిద్రములు, ధనం లేకపోవటమే దరిద్రం కాదమ్మా, చాలా బాధలు అన్నీ కూడా దరిద్రాలే, అష్టదరిద్రములు అంటారు. అటువంటి వాడిని పోగొట్టేటటువంటి తల్లి. దరిద్రాణం చింతామణి గుణనిక జన్మ జలధౌ నిమగ్నానాం దంశామురరిపు వరాహస్య భవతి. అటువంటి ఆ తల్లిని గురించి, ఆ పరమేశ్వరుడు ఆ గృహస్థుని గురించి చెప్పుకుంటూ, మరి వీరు లోక సంరక్షణ ఏం చేశారండి, వారి తత్వాన్ని గురించి చెప్పారు. వారు భక్తులను ఎలాగ కరుణించారు, ఆ భక్త సంరక్షణ ఎలాగ జరిగింది. స్వామివారు మృత్యుంజయుడు. స్వామివారు మృత్యుంజయుడు, మృత్యువుని జయించినటువంటి వాడు. కాబట్టి ఆ మృత్యుంజయుడిని గనక మనం ప్రార్థించేటట్లయితే మనకు కూడా యమగండము, యమదోషము, అపమృత్యు దోషములు ఇవన్నీ కూడా పోయేటటువంటి తార్కాణాలు మనకు శాస్త్రం చూపిస్తూ ఉన్నది. మార్కండేయుడు అనేటటువంటి పిల్లవానికి 12 సంవత్సరముల ఆయుర్దాయం అయితే అఖండమైనటువంటి తపస్సు చేశాడు పరమేశ్వరుడు గురించి. ఆ బాలుడు పిల్లల మాట దేవతలు వింటారు. భక్త ప్రహ్లాద అంటాం 5 సంవత్సరముల పిల్లవాడికి నరసింహస్వామి ఆవిర్భావం జరిగింది. అలాగే 5 సంవత్సరముల ధ్రువునకు మహావిష్ణువు వచ్చి ఏమి కావాలరా నీకు అన్నాడు. అలాగే భక్త మార్కండేయుడు 12 సంవత్సరములప్పుడు శివుని వశంకరుణ్ణి వశం చేసుకొని ఆయుర్దాయాన్ని పొందాడు. ఆయన మృత్యుంజయుడు కాబట్టి మనం కూడా ఆ మృత్యుంజయుడిని గనక ప్రార్థించేటట్లయితే మనకు యమగండ దోషాలు, మన పిల్లలకు అమృత్యు దోషాలు లేకుండా పోతాయి. మృత్యుంజయ పాహి మృత్యుంజయ అనండి అమ్మ, అనాలి, అందరూ అనాలి. మన బిడ్డల కోసం, మన కోసం, మన సంసారం కోసం, మన కుటుంబాల కోసం స్వామిని నుతిద్దాం. ప్రత్యక్ష స్వరూపంగా ఉండేటటువంటి స్వామి, సత్య స్ఫూర్తి కలిగినటువంటి స్వామి. మృత్యుంజయ పాహి మృత్యుంజయ అనాలమ్మా. కైలాస పర్వతంలో ఉండేటటువంటి స్వామికి వినపడాలి. మృత్యుంజయ పాహి మృత్యుంజయ, మృత్యుంజయ పాహి మృత్యుంజయ, మృత్యుంజయ పాహి మృత్యుంజయ. అటువంటి ఆ స్వామిని గురించి భావిస్తూ నమస్కారం చేస్తూ స్వామి రక్షించమని వేడుకుంటూ ఇంకొక మహత్తరమైనటువంటి ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకొని, లోకములన్నీ కూడా అమరత్వాన్ని పొందటం కోసం, అమృతాన్ని పొందటం కోసం పాల సముద్రాన్ని మధించి అమృతాన్ని పొందాలనుకున్నారు. ఆ పాల సముద్రం చిలుకుతూ ఉంటే అమృతం కంటే ముందు హాలాహలం విషం పుట్టింది. విషజ్వాలలన్నీ కూడా లోకాలన్నీ ముంచివేస్తున్నాయి. ప్రజలందరూ కూడా హాహాకారాలతోటి నశించిపోతూ ఉన్నారు. దేవదానవులందరూ కూడా
బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా వెళ్ళి ఎవరు దీన్ని రక్షించగలిగినటువంటి భీముడైనటువంటి వాడు, పరాక్రమవంతుడైనటువంటి వాడు, బలవంతుడైనటువంటి వాడు ఎవరున్నారంటే పరమశివుడొక్కడే ఈ హలాహలాన్ని మృంగగలడు, సేవించగలడు, ఆపగలడు అని చెప్పారు దేవతలందరూ. అలాగ వెళ్ళారు బ్రహ్మాది దేవతలు. పరమేశ్వరుడు కైలాసంలో పార్వతీ అమ్మవారితోటి విరాజమానమై వెలిగిపోతూ ఉన్నాడు. బ్రహ్మాది దేవతలందరూ వెళ్ళి పరమశివ, లోకేశ్వర, విశ్వపతి, విశ్వనాథ, స్వామి, తండ్రి, లోకాలన్నీ నశించిపోతూ ఉన్నాయి, హాలాహలాన్ని భరించలేక దయచేసి దీన్ని స్వీకరించమని అడిగారు. అడిగితే పరమశివుడు అమ్మవారి కళ్ళి చూశాడు ఒకసారి. ఏమిటి మరి వాళ్ళందరూ కూడా మింగమంటున్నారు, మరి మింగమంటావా ఏమిటని ఏమీ తెలియకుండా తన మనస్సులో ఉండేటటువంటి భక్తరక్షణ అనేటటువంటి ఆలోచన అమ్మవారి దగ్గర పెట్టాడు. సహజంగా ఒక ఏ ఇల్లాలైనా ఏమంటుందండి, భర్తను మింగమంటుందా విషాన్ని? ఏమిటయ్యా, ఏమిటి మీరు చేసే పని? వాళ్ళందరూ వచ్చి అడిగితే ఆ విషాన్ని మింగుతావా? మింగితే ఏం జరుగుతుందో నీకు తెలుసా? లోపలికి రండి అని అంటుంది ఏ ఇల్లాలైనా. కానీ పరమ సౌభాగ్య దేవత అయినటువంటి పార్వతీదేవి అలాగనలేదు. ఏమన్నది? ఇంకా ఎందుకండి ఆలోచిస్తారు? ప్రజలు నశించిపోతూ ఉన్నారు, లోకాలు అల్లాడిపోతూ ఉన్నాయి, భస్మమైపోతూ ఉన్నాయి. ఇంకా దిక్కులు చూస్తూ నా వంక చూస్తారేమిటి? నా అనుమతి కోసం, నా ఆజ్ఞ కోసం వెంటనే దీన్ని సేవించండి. ఏమండి, దాన్ని తీసుకోవడానికి పండా, ఫలమా, పాలా, నీళ్ళ తాగడానికి? విషాన్ని మింగమంది తన భర్తను సాక్షాత్తుగా అమ్మవారు, పరమశివుణ్ణి, పరమేశ్వరీదేవి, లోక పాలని ఆమె అన్నది. అంటే మృంగెడువాడు విభుండని. ఎంత ధైర్యం అండి అమ్మకి! ఎంత దయగలిగినటువంటి తల్లి అమ్మ! బిడ్డల కంటే ఎక్కువ ఉందా? లోకాలు రక్షించడం కంటే తత్వం ఉన్నదా? వీరందరూ కూడా నా సంతానం, నా బిడ్డలు, వీరందరూ కూడా నా చేత సృష్టించబడినటువంటి వాళ్ళు. ఈ సృష్టిలో ఉండేటటువంటి ప్రతి జీవి కూడా వీరిని రక్షించడం తల్లిగా నా కర్తవ్యం, తండ్రిగా మీ కర్తవ్యం. అందుకని చెప్పింది, అలాగే మింగండి, ఏం పర్వాలేదు, మీ శక్తి నాకు తెలుసు. అమ్మవారి సౌభాగ్య దేవత అయినటువంటి అమ్మవారి యొక్క మాంగళ్య తత్వం అమ్మవారికి తెలుసు కాబట్టి మృంగెడువాడు విభుండని మృంగెడి దియుగరళ మనుచు మేలని ప్రజకున్ మృంగుమని సర్వమంగళ మంగళ సూత్రంబునెంత మది నమ్మినదో. ఆ విషయాన్ని గనక సేవిస్తే తన భర్త, తన మంగళసూత్రం ఏమైపోతుంది అనేటటువంటి ఆలోచన లేకుండా మింగమన్నది. అంటే ఆ మంగళసూత్రం యొక్క భాగ్యం ఎటువంటిది? ఆమె ఏ దేవత? సర్వమాంగళ్యాధి దేవత. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. సర్వమంగళ మాంగళ్యాధి దేవత కాబట్టి ఏం పర్వాలేదు, మింగండి. అటువంటి మాంగళ్యాధి దేవత అయినటువంటి జగజ్జనని, లోకపావని, జగదంబిక భవాని, ఆ తల్లి మనకు మాంగళ్య రక్షణనిచ్చేటటువంటి తల్లి. అందుకే వివాహం చేసుకోబోయే ముందు మన ఆడపిల్లలకు వధువుగా అలంకరించిన తర్వాత గౌరీ పూజ చేస్తారు, మంగళ గౌరీ వ్రతాన్ని చేయిస్తారు. ఆ తర్వాత చేస్తాం, ఆ వివాహానికి వెళ్తుంది ఆ తల్లి. కాబట్టి అటువంటి మాంగళ్యాధి దేవత అయినటువంటి అమ్మవారిని, లోకాల్ని రక్షించేటటువంటి పరమేశ్వరుణ్ణి మనందరం కూడా ఈ కార్తీక మాస సందర్భంగా అర్చిస్తే, పూజిస్తే, సేవిస్తే, ధ్యానిస్తే, ఈ కార్తీక దీప మహోత్సవ వేళలో ఆయన్ని పిలిస్తే, ఆరాధన చేస్తే అమ్మవారి యొక్క మాంగళ్య తత్వం, ఆ మాంగళ్యాధి దేవత యొక్క ఆశీర్వచనం, ఆ స్వామి యొక్క కారుణ్యం మన పైన వర్షిస్తుంది అని చెప్పి మనవి చేసుకుంటూ, మన కుటుంబాలు చల్లగా ఉంటాయి, ఆ శివ కుటుంబాన్ని మనం ధ్యానించి సేవించేటట్లయితే అని మనవి చేసుకుంటూ స్వస్తి. అందుకని ఆ నమ్మకంతో మిమ్మల్ని పైకి లాగానన్నట్ట. హరయే నమః. నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప అని వాదలాడుకుంటున్న బ్రహ్మ విష్ణువు మధ్యలో మహోతేజోవంతమైన అగ్ని ఉద్భవించి అది అఖండ దీపమై వెలిగి జ్యోతిర్లింగమైందంట. దేవతలు కాంతి స్వరూపాలు. కాంతి జ్ఞానానికి, శుభానికి, శాంతికి సంకేతం. అవి దీపంలోని మనకు కనిపిస్తాయి. అటువంటి దీపాలని ఇప్పుడు వేలాది కార్తీక దీపాలుగా మనం వెలిగించుకుందాం. మన వైదిక కార్యనిర్వాహకులు శ్రీ పులుపుల ఫణికుమార శర్మ గారు, రాఘవేంద్ర శర్మ గారు, సాయి పవన శర్మ గారు ఇప్పుడు మనందరి చేత సామూహిక దీపారాధన చేయిస్తారు. అస్య దేవదేవస్య గణధానేక దివ్యావతార స్వరూపస్యాది మధ్యాంతర్హితస్య అఖిలాండకోట బ్రహ్మాండ నాయకస్య సకల సురాసుర మణికరణ రంజిత చరణారవింద యుగళస్య
శ్రీ కార్తీక దామోదర స్వామి దేవతాముద్దిశ్య శ్రీ కార్తీక దామోదర దేవతా ప్రీత్యర్థం దీపలక్ష్మీ దివ్యానుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం సామూహిక దీపారాధనాఖ్యం కర్మ కరిష్యే తేషాం ప్రథమతః భూమిం నమస్కృత్య అందరూ కూడా రెండు చేతులు రెండు అరచేతుల్ని భూమికి తాకించి అందరూ కూడా కళ్ళకద్దుకుని నమస్కరించండి. ఆయంగా పృచ్ఛరక్రమేణ శరణమాదరం పునః పితరం చ ప్రియం సువః యోనా పృథివీ భవాన్ వృక్షరా నివేశని యచ్ఛానశర్మ సప్రథాః. అందరూ కూడా శిరస్సు వంచి భూమిని చూస్తూ నమస్కరించండి. భూమిర్ధనర్ధరణి లోకాధారిణి భూమిదేవ్యై నమః. తర్వాత కొద్దిగా కుంకుమ తీసుకొని మీ ప్రక్కన ఉన్నటువంటి సువాసిని మూర్తి ప్రత్యక్ష గౌరీ స్వరూపంగా భావించండి. వారికి నుదుట అలంకరించండి. తరువాత మీ పక్కన ఉన్నది వివాహం కానటువంటి కన్యకామణి అయినట్లయితే బాలా త్రిపుర సుందరిగా భావించి కుంకుమ వారి నుదుట అలంకరించండి. వివాహమైనటువంటి స్త్రీమూర్తులు మీ శిరః ప్రారంభ స్థానం అంటే మీ పాపిట్లో గంగాస్థానంలో కుంకుమ ధరించండి. తరువాత అందరూ కూడా పసుపును కొద్దిగా మీ చీరచెంగుకు ధరించి వెనకాల దీపాల మీద ఆ చీరచెంగు పడకుండా కుడి భుజం పైకి వేసుకోండి. అందరూ కూడా సుమంగళేర్యం వధౌరమాకం సభేరపశ్యత సౌభాగ్యమస్యే దత్వాధాస్తం విపరీతనా. తరువాత మీకు ఇచ్చినటువంటి ఒత్తులలో ఒక ఒత్తిని తీసుకొని ఆ ఒత్తిని వెలిగించి ఆ ఒత్తితో ప్రధానమైనటువంటి 365 ఒత్తుల జ్యోతిని అందరూ కూడా మీ ఇష్టదేవతను అలాగే కార్తీక దామోదరుణ్ణి నేడు మనం అర్చించుకున్నటువంటి హరిహర సుత అయ్యప్ప స్వామిని భావపురిలో కొలువై ఉన్నటువంటి భావనారాయణ స్వామిని అందరూ కూడా మనస్సులో ప్రార్థిస్తూ మీ తల్లిదండ్రులను మీ గురువుని కూడా స్మరిస్తూ దీపాన్ని వెలిగించండి. అందరూ కూడా ముందు ఒక ఒత్తిని వెలిగించండి. ఆ ఒత్తితో ప్రధానమైనటువంటి ఒత్తులన్నింటినీ కూడా వెలిగించండి. మానోహిగుంసీజాతమేధో గామశ్వం పురుషం జగత్ అభిప్రదగ్న ఆగహి శ్రియామా పరిపాతయా అగ్నినా అగ్నిః సమిధ్యతే కవిర్గృహపతిర్యువా హవ్యవాజ్జిహ్వాస్యః సాధ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వహ్నినా యోజితం ప్రియం గృహాణ మంగళం దీపం త్రైలోక్యతిమిరాపః భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహి మాన్నరకాద్ఘోరా దివ్యజ్యోతిర్నమోऽस्तु తే. దీపోజ్యోతిః పరం బ్రహ్మ దీపోజ్యోతిర్జనార్దనః దీపో హరత మే పాపం సంధ్యాదీప నమోऽस्तु తే. అగ్నిం దూతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదసం అస్య యజ్ఞస్య సుకృతం వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తు భారే సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీరః నామాని కృత్వా విభజనుయదాస్తే ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానధే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవాధిబ్రువన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః. దీప ప్రజ్వలన ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు. ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాన్నవానాం గ్రహాణామత్యంత ఆనుకూల్య ఫల సిద్ధిరస్తు. అందరూ కూడా దీపం వెలిగించిన తరువాత కొద్దిగా కుంకుమను దీపానికి అలంకరించండి. మీరు వెలిగించడానికి ఉపయోగించినటువంటి ఒత్తిని కూడా ప్రధానమైనటువంటి జ్యోతిలోకి కలిపేసేయండి. మీరు వెలిగించడానికి వాడినటువంటి ఒత్తిని జీవాత్మగా భావించి వెలుగుతూ ఉన్నటువంటి జ్యోతి పరమాత్మగా భావన పొంది చక్కగా నమస్కరిస్తూ ఉండండి. అందరూ కూడా దీపలక్ష్మీ నమః. ఓం అగ్నినా అగ్నిః సమిధ్యతే కవిర్గృహపతిర్యువా హవ్యవాజ్జిహ్వాస్యః. దీపలక్ష్మీ నమః. జనాదరావం భీకరం శాంతిమింగినవం శంకరాయాకరావం శివాయ ఈశ్వర సమస్త జాలక జ్వలించన అలంకరావం గంగాధరేశ్వర శశిధర రౌద్రమఠిలేశ్వర భయంకరావం మహాభయాన ఈశ్వర జయతి శివ శివంకర
గంగని కలిగే స్వాతం హృదటిపై భస్మ జ్వాలలి దాచిన శివరూపం హారమయ్యే నాగు పాములో కట్టిన నీలేశం భస్మమే తన ఒంటికి మూసిన జీవే హరూపం
ఈ శరదృతువులో వెన్నెల ఎంత చిక్కగా ఉంటుందో చీకటి కూడా అంత మందంగా ఉంటుంది. ఆ చీకటినంతా కూడా పారద్రోలేనటువంటి జ్యోతిని మీరు వెలిగించారు. అది కేవలం కాంతినిచ్చే జ్యోతి కాదు, మన లోపల ఉన్నటువంటి పరంజ్యోతి, పరమాత్మ ఏ ప్రాణమైతే మన లోపల ఉన్నదో అటువంటి ప్రాణజ్యోతిని వెలిగించాము, పరమాత్మను ఆరాధిస్తున్నాము. మీరు వెలిగించినటువంటి ఆ జ్యోతిలో మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి స్వరూపిణి అయినటువంటి దీపలక్ష్మిని చక్కగా ఆవాహన చేసుకొని జగదంబ పాదాలను అర్చించి మహత్తరమైనటువంటి ఫలాలను పొందుదాం. అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తూ దీపలక్ష్మి ధ్యానం చెప్పండి. గట్టిగా చెప్పాలి అందరూ. చెప్పండి. అహంకార వినాశిని అంధకార నివారిణి ఐశ్వర్య ప్రదాత్రీ దేవీ తేజోవత్యై నమో నమః. దీపలక్ష్మీ నమః. గట్టిగా దీపలక్ష్మీ నమః. దీపలక్ష్మీ నమః. దీపలక్ష్మీ నమః అని మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి పసుపు కుంకుమ అక్షతలతో జగదంబను అర్చిస్తూ ఉండండి. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. ధ్యాయామి. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. ధ్యానం సమర్పయామి. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. ఆవాహయామి. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. సువర్ణ కంచుకార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. ఆభరణార్థం కంఠసూత్రార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. శ్రీచందనం సమర్పయామి. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. అలంకరణార్థం హరిద్రాచూర్ణ కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. పరిమళ పటవాసం సమర్పయామి. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. శ్రీమంత సింధూరం సమర్పయామి. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. పుష్పైః పూజయామి. అక్షతైః పూజయామి. అందరూ కూడా అక్షతలతో అర్చన చేస్తూ చెప్పండి. చెప్పండి. దీపదేవ్యై నమః. దీపదేవ్యై నమః. సిఖ్యై నమః. ఐశ్వర్య ప్రదాయిన్యై నమో నమో నమః. తేజోరాస్యై నమో నమః. సుప్రదీపాయై నమో నమః. సుజ్ఞానాయై నమో నమః అని అందరూ నమస్కరించండి. దీపదేవ్యై నమః. అలంకరణార్థనానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షరాన్ని సమర్పయామి. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. ధూపమాఘ్రాపయామి. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నివేదనగా ఇచ్చినటువంటి పటిక బెల్లం ముక్కలు కుడివైపు పెట్టుకొని వాటి మీద మాత్రమే, దీపం మీద పడకుండా నీళ్లు ఆ పటిక బెల్లం ముక్కల మీద నీళ్లు జల్లి నివేదన చేయండి. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. అమృతవస్తు అమృతావస్త్ర నమసి సద్యస్కార నివేదనం సమర్పయామి. ప్రాణాత్మనే నమః. అపానాత్మనే నమః. వ్యానాత్మనే నమః. ఉదానాత్మనే నమః. సమానాత్మనే నమః. మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి. 2 అక్షతలు వేయండి. తాంబూలం సమర్పయామి. సర్వోపచార పూజార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః. యథాశక్తి ఉపచార పూజాన్ సమర్పయామి అని అందరూ కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరించండి దీపలక్ష్మికి. అమ్మవారి గొప్పదనం అన్నట్ట. కాబట్టి అందరికీ జగదమ్మ అనుగ్రహం కలగాలని ఒక్కసారి అందరూ హరయే నమః. దీపాలు దేవతల యొక్క కంటి చూపులు. ఈ బాపట్ల సుందరవల్లి రాజలక్ష్మి సమేత భావనారాయణ స్వామి యొక్క దీవెనలు, అలాగే ప్రసన్న దుర్గా భవానీ యొక్క చల్లని చూపులు, సూర్యలంక సూర్యుని యొక్క ఆశీస్సులు, ఇంతమంది దేవీ దేవతల కరుణామృత దృష్టి మన మీద పడేలా చేసినటువంటి స్పాన్సర్స్కి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వారిని వేదికపైకి ఆహ్వానించి జ్ఞాపికలతో సత్కరించుకుందాం. జ్ఞాపికలు అందజేసేందుకు వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం బాపట్ల నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, వేగేసిన ఫౌండేషన్ చైర్మన్ వేగేసిన నరేంద్ర వర్మ గారిని, అలాగే బాపట్ల డిఎస్పీ డి గంగాధర్ గారు, రాష్ట్ర కల్లుగీత కార్మిక సహకార ఆర్థిక సంస్థ అధ్యక్షులు తాతా జయప్రకాష్ నారాయణ గారు, జ్ఞాపికలు అందుకోవడానికి వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం
గాయత్రి బయోమెరిన్ బాపట్ల మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వేగిరాజు శివరామరాజు గారిని, గాయత్రి హెచ్చరీస్ బాపట్ల డైరెక్టర్ వేగేసిన మధుమూర్తి రాజు గారు, యాగంటి గోల్డెన్ శాండ్ బాపట్ల మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కె శ్రీనివాస్ రాజు గారు, గుంటూరు సాయి ప్రియా హాస్పిటల్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సిహెచ్ పవన్ కుమార్ గారు, తెనాలి డబుల్ హార్స్ మిన్పగుళ్ళు సేల్స్ ఆఫీసర్ చక్రవర్తి గారు, అంబికా దర్బార్ బత్తి డిస్ట్రిబ్యూటర్ మంచికంటి వెంకట పాపారావు గారు, ఏస్ బ్రాండ్ పూజా నువ్వుల నూనె డిస్ట్రిబ్యూటర్ గ్రంథి నాగేశ్వరరావు గారు, శ్రీ వేగేసిన నరేంద్ర వర్మ గారికి జ్ఞాపికను అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. బాపట్ల డిఎస్పీ డి గంగాధర్ గారు, అలాగే రాష్ట్ర కల్లుగీత కార్మిక సహకార ఆర్థిక సంస్థ అధ్యక్షులు తాతా జయప్రకాష్ నారాయణ గారు. జ్ఞాపికలు అందజేసినటువంటి పెద్దలకు ధన్యవాదాలు. లో వెలిగిన ఈ కార్తీక దీపకాంతులు ఆ భావనారాయణ స్వామికి కర్పూర హారతలద్దినట్లయింది. సూర్యలంక సముద్రంలో ఆ సూర్యునికి తర్పణాలు అర్పించినట్లయింది. ఈ కార్తీక వెలుగులను చూసేందుకు వచ్చిన నిండు ముత్తైదువ ఆ దుర్గామాత నుదుటిన కుంకుమ బొట్టు దిద్దినట్టయింది. ఇంత గొప్ప కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మనందరికీ శుభాలు కలగాలని ఆశిస్తూ మన వైదిక కార్యనిర్వాహకులు శ్రీ పులుపుల ఫణికుమార శర్మ గారు, రాఘవేంద్ర శర్మ గారు ఇప్పుడు ఆ పరమేశ్వరునికి నక్షత్ర హారతిని అందించి ఆ తర్వాత శాంతి వచనాలు పలికించి స్వస్తి వచనాలు పలుకుతారు. మనం ఇప్పటి వరకు అర్చించినటువంటి కార్తీక దామోదరుడికి, అలాగే హరిహరసుత అయ్యప్ప స్వామికి, దీపలక్ష్మీదేవికి 27 జ్యోతులు, 27 నక్షత్రాలు, 27 జ్యోతుల రూపంలో వెలుగుతూ ఉండగా నక్షత్ర హారతిని మనందరం ఇస్తున్నాం. మన జన్మ నక్షత్రం, నామ నక్షత్ర అధిష్టాన దేవతలు ఆ నక్షత్ర హారతి రూపంలో వెలుగుతూ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ మన పాపాలను, మన కష్టాలను తొలగించి గ్రహానుగ్రహాన్ని మనందరికీ ప్రసాదించాలి. అందరూ 2 చేతులు జోడించి నమస్కారం చేస్తూ చక్కగా నక్షత్ర హారతిని తిలకించండి. ముందుగా ఇక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత అటువైపు చూపిస్తారు ఆచార్యుల వారు. అప్పుడే మీరు నమస్కరించడం కాదు, అటు చూపించడం అది క్షేత్రహారతి. భావపురిలో ఉన్నటువంటి భావనారాయణ స్వామి తదితర దేవతలకు ఈ హారతిని ఇచ్చినట్లు మీ ముందు ఉన్నటువంటి దీపలక్ష్మికి కూడా హారతి ఇచ్చినట్లు కనుక ఇటు చూపించి మళ్ళీ వెనక్కి చూపించడం, మళ్ళీ మీ అందరికీ చూపించినప్పుడు అందరూ కూడా భగవన్నామని చెప్తూ నమస్కరించండి. అప్పటి వరకు 2 చేతులు జోడించి
భగవన్నామం చెప్తూ నక్షత్రహారతిని తిలకించండి. బ్రహ్మణే బ్రాహ్మణమాలభతే క్షత్రాయ రాజన్యం మరుభ్యా వైష్ణం తపసే శ్రోత్రం తమసే తస్కరం నారకాయ వీరహణం పాప్మణే క్లీబం ఆప్రయాయ యోగం కామాయ వక్రశ్చరం అతికృష్టాయ మాగధం గీతాయ సూతం వృత్తాయ శైలోషం ధర్మాయ సభాచరం నర్మాయ రేభం నరసిష్ఠాయై భీమలం అసాయకారిం అనందాయ స్త్రీసఖం ప్రముదే కుమారే పుత్రం మేధాయై రథకారం ధైర్యాయ దక్షాణం శ్రమాయ కౌలాలం మాయాయై కార్మారం రూపాయ మణికారం శుభే వపం శరవ్యాయ ఇషుకారం ధర్మకారే ృష్టాయ రజ్జు సర్గం మృత్యవే మృగజుం అంతకాయ స్వనితం సంధయే జారం గేహాయోపపతిం నిరుత్యే పరివిత్తం ఆర్చే పరివివిధానం అరాధ్యేదిషూపతిం పవిత్రాయ భిషజం ప్రజ్ఞానాయ నక్షత్రదృశం నిష్కృత్తే పేషస్కారీ బలాయోపదాం వర్ణాయానూరుధం నదీభ్యః పౌర్ణిష్టం రక్షేకాభ్యో నైషాదం పురుషవ్యాఘ్రాయ దుర్మదం ప్రజద్భ్యమున్మత్తం గంధర్వాప్సరాభ్యో వ్రాజ్యం సర్పదేవ గణేభ్యో ప్రతిపదం అవేభ్యః చితమం ఇల్యతాయాకితమం పిశాచేభ్యో విదలకారం యాతుధానేభ్యః కంటకకారం మారాహికం సేత్యాదవేదో గామశ్వం పురుషం జగత్ అభిప్రదగ్నాగహి శ్రియామా పరిపాతయా. శ్రీ కార్తీక దామోదర పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీ హరిహర సుత అయ్యప్ప స్వామినే నమః. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ పరబ్రహ్మణే నమః. గజానన షడానన సమేత శ్రీ ఉమామహేశ్వరాయ నమః. పాదారందు నక్షత్రహారతిం దర్శయామి, నమస్కరోమి. హర హర మహాదేవ. గట్టిగా చెప్పాలి, హర హర మహాదేవ. హరయే నమః, హరయే నమః. కార్తీక దామోదరాయ నమః, కార్తీక దామోదరాయ నమః. తర్వాత ఇప్పుడు మహామంగళహారతిని ఇస్తారు. చక్కగా కర్పూర హారతి మన కల్మశాలన్నింటినీ కూడా కరిగించాలని అందరం కూడా మహామంగళహారతిని చక్కగా నమస్కారం చేస్తూ భగవన్నామ పురస్సరంగా తిలకిద్దాం. అందరం కూడా సమ్రాజం చ విరాజం చాభిశ్రేర్యాచనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య యా ముఖే దయామాసకం సృజామసి హిరణ్యపాత్రం మధాః పూర్ణం దధాతి మధవ్యాసానేతి ఏకదా బ్రహ్మణముపహరతి ఏకదైవైజమానాయుస్తేజో దధాతి. సంతత శ్రీరస్తు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. శ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు. సత్యాః ఏతాః ఆశీస్సంతు. సంతు యజమానస్య కామాః. శ్రీ కార్తీక దామోదర పరబ్రహ్మణే నమః. దేవలక్ష్మీ నమః. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ పరబ్రహ్మణే నమః. హరిహర సుత అయ్యప్ప స్వామినే నమః. కర్పూరమంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. అందరూ చెప్పండి, హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ. శంభో శంకర, శంభో శంకర, శంభో శంకర. గోవింద 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 అని అందరూ కూడా నమస్కరించుకున్న తరువాత కొద్దిగా అక్షతలను మీ ముందున్నటువంటి దీపలక్ష్మి దగ్గర వేయండి. దీపలక్ష్మీదేవి నమః. ఛత్రఛామరాజ సర్వాపచార పూజాన్ సమర్పయామి. తర్వాత కొద్దిగా అక్షతలు తీసుకొని చేతిలో కొద్దిగా నీళ్లు వేసి దీపలక్ష్మికి చూపించి దీపలక్ష్మి ముందు
వదిలిపెట్టండి. యస్య స్మృత్యా జనామోక్త్యార్వ పూజా క్రియాదిషు నియోనం సంపూర్ణతాంజాడ్ సద్యో వందే తమస్కితం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జగదీశ్వరి యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం దరస్తమే. అందరూ చెప్పండి. అనయా యథాశక్తి ధ్యాన ఆవాహనాది యథాశక్తి ఉపచార పూజయా చ భగవతీం సర్వాత్మికాం ఏతత్ఫలం జగదంబ అర్పణమస్తు దీపలక్ష్మి సుప్రీతాః సుప్రసన్నాః వరదా భవంతు అని చక్కగా హితోధికమైనటువంటి ఉపచారాలన్నీ కూడా మనస్సు పెట్టి మనం చేశాం ఇప్పటిదాకా. ఈ వస్తువులన్నీ కూడా జగదంబ కరుణతో మనకిచ్చినవే. కానీ ఆవిడిచ్చినటువంటి వస్తువులు ఆవిడికే యథాతథంగా సమర్పణ చేయడం కాకుండా మన మనఃపూర్వకంగా భక్తితో జగదంబకు సమర్పణం చేశాం కాబట్టి ఏదిచ్చినా స్వీకరిస్తుంది ఆ అమ్మ. కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తాడు, ఫలం పత్రం పుష్పంతో యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి అంటాడు. కాబట్టి చక్కగా జగదంబకు సమర్పణం చేశాం. శిరస్సు వంచి అందరూ కూడా నమస్కరించండి. హరయే నమః. శాంతిరాదిత్యశాంతిశ్చంద్రమా శాంతిర్నక్షత్రాణి శాంతిరాపశాంతిరోషధయశాంతిర్వనస్పతయశాంతిర్గౌ శాంతిరజా శాంతిర్బ్రహ్మ శాంతిర్బ్రాహ్మణ శాంతిరేవ శాంతిర్మే అస్తు శాంతి. తయాహగుం శాంత్యా సర్వశాంత్యా మహ్యంతి పదే చతుష్పదే చ శాంతిం కరోమి శాంతిర్మే అస్తు శాంతి. ఏహ శ్రేష్ఠ హ్రీశ్చ ధృతిశ్చ తపో మేధా ప్రతిష్ఠా శ్రద్ధా సత్యం ధర్మశ్చేతాని మోత్తిష్ఠంతు మనోత్తిష్ఠంతు మామాగ శ్రేష్ఠ క్రేశ్చ ధృతిశ్చ తపో మేధా ప్రతిష్ఠా శ్రద్ధా సత్యం ధర్మశ్చేతాని మామాహ శిశుః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అందరూ కూడా మీరు చేసినటువంటి దీప పూజ దగ్గర ఉన్నటువంటి దీపం దగ్గర ఉన్నటువంటి అక్షతలు కళ్ళకద్దుకొని అందరూ కూడా శిరస్సున ధరించండి. ఇంద్రశ్రేష్ఠాని శ్రేష్ఠాని ద్రవిణాని ద్రవిణాని ధేహి ధేహి చిత్తిం చిత్తిం దక్షస్య దక్షస్య శుభగత్వం శుభగత్వమస్మే శుభగత్వమితి శుభగత్వం అస్మే ఇత్యస్మే పోషం రయీణాం రయీణామరిష్టిం అరిష్టిం తనూనాం స్వాత్మానం వాచః వాచః సుదినత్వం సుదినత్వమహ్నాం సుదినత్వమితి సుదీనత్వం అహ్నామిత్యహ్నాం తతోనుదేతాన్ ద్వంద్వమింద్రేణ దేవతాస్యస్యంతే. ద్వంద్వం వై మిథునం తస్మాత్ ద్వంద్వాన్ మిథునం ప్రజాయతే ప్రజాత్యై ప్రజాయతే ప్రజయా పశుభిర్య ఏవం వేద. శతమానం భవతి శతాయః పురుషస్యేంద్రియాయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి. దీపలక్ష్మీ దేవతా దివ్యానుగ్రహ ప్రసార సిద్ధిరస్తు. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహేషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతి పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ. దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సन्तు నిర్భయాः. అపుత్రాः పుత్రిణः సन्तు పుత్రిణः సन्तు పౌత్రిణः. అధనాः సకలాः సन्तు జీవంతు శరదాం శతం. సర్వే భవంతు సుఖినః. సర్వే సంతు నిరామయాః. సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ గట్టిగా చెప్పండి. చెప్పండి. ధర్మస్య జయోస్తు. ధర్మస్య జయోస్తు. అధర్మస్య నాశోస్తు. ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు. ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు. విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు. విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు. దేవస్య దేవ్యాః అనంతభోగః అస్తు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఏతత్ సర్వం కార్తీక
దామోదర చరణారవింద అర్పణమస్తు హరయే నమః గోవింద 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 కార్తీక దామోదర గోవింద భావపురి భావనారాయణ గోవింద గోవింద శ్రీమాత్రే నమః. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలకి, స్పాన్సర్స్కి, ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినటువంటి బాపట్ల మహిళా మనులకు, అలాగే పోలీస్ శాఖ వారికి, ఫైర్ సిబ్బందికి, వాలంటీర్స్కి, ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవటానికి ఈ స్థలాన్ని కేటాయించినటువంటి సహృదయులకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటుంది ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ కార్యక్రమాన్ని మళ్ళీ వీక్షించాలనుకుంటే youtube.com/ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్, facebook.com/ఈటీవీ దీపోత్సవం ద్వారా వీక్షించవచ్చు. అలాగే రేపు సాయంత్రం 6 గంటలకు గుంటూరులో జరిగే కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించవచ్చు. మరొకసారి అందరికీ కార్తీక మాస శుభాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ శుభరాత్రి.